مل کر جو کام کرتے نا بوڑھے لوگ، وہ ایک نوجوان بچہ کر سکتا ہے. وہ انرجی، وہ انتھوزیازم، وہ پیشن، وہ دیوانگی، وہ جنون، وہ جذبہ ہوتا ہے نوجوانوں میں، لیکن چینلائز صحیح نہیں ہوتا ہے. اسی لیے پوری زندگی ان کا کریئر برباد ہوتا ہے. صرف کریئر نہیں کہتا ہوں میں، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو اس ویژن کو لے کر ایک نوجوان کھڑے ہوتا ہے، اور اس نوجوان کو اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ہم اپنی آنکھوں سے اس قوم کے بچوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور وہ قوم کے بچوں میں منور زماں کے بھی بچے ہوں گے، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان کے بھی بچے شامل ہو جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اگر ہم صحیح لوگ کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک تو ہم کام نہیں کرتے، کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو کرتے ہیں اگر ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس میں ایسٹس ہے، میں تو میری بچوں کی زندگی سنوار لوں گا. آپ غلط فہمی میں ہیں. ایک پل نہیں لگتا بچوں کو بگڑنے کے لیے، ایمان سے دور ہو جانے کے لیے. ایک پل، سیکنڈ از انف. اس کی دوستی ایک ایسے بچے کے ساتھ ہو جائے گی، ایسے لڑکی کے ساتھ میں عشق ہو جائے گا، وہ ایمان سے دور، وہ پورے کریئر کو کولیپس کر بیٹھے گا. اگر قوم کو بنانا چاہتے ہو، کمیونٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، زندہ مراد ہم ہے زندہ لیکن واقعے میں زندہ نہیں ہے، مردہ دل ہے ہمارے. تو لوگوں کو زندہ اگر رکھنا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کو اپناؤ. کیسے اپناؤ؟ جیسے وہ کر کے دکھائے ہیں، بول کر نہیں. ہر ایک چیز جو بولے ہیں وہ کر کر دکھائے ہیں. انگریزی میں ایک کہاوت ہے بڑا خوبصورت، واک دا ٹاک. جو آپ بولتے ہو وہ پہلے خود عمل کریں، پھر بعد میں بولیں، تو وہ دلوں پر راج کرتے ہیں. وہ ورڈز، وہ سٹیٹمنٹس، وہ کلام، وہ میسیجز جا کر لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں. اور میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں اس نوجوان کے لیے. صرف یہاں اس گاؤں کے یا اس ڈسٹرکٹ کے یا اس شہر کے یا اس اسٹیٹ کے لوگوں کی سپورٹ نہیں، پورے دنیا کی سپورٹ ملنی چاہیے. بیکاز ہی از اے ونڈر بوائے، آئی وڈ سے. ایک یونیک پرسنالٹی ہے آپ کی ماشاء اللہ. When he was 17 years old, he had a desire, he had a dream. وہ کیا ڈریم تھا کہ جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو I should be the father of 18 orphan children. ماشاءاللہ. Big round of applause for this thought. کیا بڑا ویژن. 18 سال کے بچوں میں پب جی کی دیوانگی ہوتی ہے، لڑکیوں کے کالجز کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، گندے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، والدین کو دھوکہ دینے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں. اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں 18 کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا 18 آرفن چلڈرن کا. یہ سوچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کے لیے. سوچ، کیونکہ یتیموں پر آپ نے سنا ہے علماء حضرات سے کہ ان کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب ہوتا ہے. یہ تو باپ بننے کی ذمہ داری لیا ہے، سر پر ہاتھ ہی نہیں، صرف پوری ذمہ داری لینا، بچوں کو بہترین ایجوکیشن دینا. یہ بہت بڑا قدم ہے. اس قدم کے ساتھ ہم نے بھی چلنا ہے انشاءاللہ. تو یہ لیڈرز اگر جو بھی بننا چاہتے ہیں انہیں بہت سمپل ہونا ہے، بہت ہمبل ہونا ہے، گراؤنڈڈ ہونا ہے. اور لیڈر میں سب سے جو بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ سیکریفائز کرنا، اور وہ کرٹیسزم کو جو فیس کرنے کی جرت رکھتا ہے وہی لیڈرشپ میں آئے. ورنہ لیڈرشپ کو دور کر دیں، اپنی 4 دیواری میں مست زندگی، آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کمائیں، بیوی بچوں کے ساتھ جییں. اگر آپ نے لیڈر بننا ہے، کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، تو یاد رکھ لیں آپ کو کرٹیسزم آنے والے ہیں، روز آنے والے ہیں. اور کرٹیسزم جو سہ سکتا ہے وہی لیڈرشپ میں آگے بڑھ سکتا ہے. میں ایک بہت بڑے عالم دین، ویژنری لیڈر کے ساتھ سفر کر رہا ہوں جن کا نام مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ہے. آپ ہمیشہ بتاتے ہیں، بہت چیزیں بتاتے ہیں ماشاءاللہ. ان میں سے ایک بہت بڑی پیاری چیز جو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ اس وقت
जितने मुसलमान के पास जो पैसा है, माजी में कभी मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं था। इस वक्त जितने उलमाए दीन है, कभी माजी में इतने स्कॉलर्स नहीं थे इस दुनिया में, कभी इतने पैसे वाले नहीं थे। फिर हमारी कौम नाकाम क्यों है? पहले जमाने में मसाजिद कम थे, मदारिस कम थे, स्कॉलर्स कम थे, पैसे वाले कम थे, फिर भी इस्लाम को जिंदा रखे। आज बहुत पैसा है, बहुत से स्कॉलर्स हैं, बहुत से मसाजिद हैं, बहुत से मदारिस है। कमी कहाँ है? कमी अच्छे इंसानों में, अच्छे इंसानों की कमी है। हमने कपड़े पहन रखे हैं इस्लाम के, लेकिन ईमान नहीं है अंदर। बज़ाहिर हम नजर आते जरूर मुसलमान, लेकिन दिल में वो कैफियत नहीं है, वो फिक्र नहीं है, वो दर्द नहीं है। जो कोई नीबर को परेशान नहीं होती है, वो दर्द अगर हम फील करते हैं तो फिर समझना ये ईमान की अलामत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने सबको लेकर चलना है। कामयाब होने के लिए नीयत में इखलास होना चाहिए, और काम जो हम करते हैं उसका तरीक़ा बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। नीयत बेहतरीन है, इखलास है, लेकिन तरीक़ा सही नहीं है, गलत तरीक़े से काम हो रहा है तो फिर फेल हो जाएंगे। तरीक़ा भी बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। सबसे जो पहली सीढ़ी वो नीयत बेहतरीन, तरीक़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए। 365 डेज इस दुनिया में कुछ करना है तो आपने सैक्रिफाइस करना है, अपने प्लेजर्स को मारना है, तब जाकर कामयाबी मिलती है। 3 चीज़ें शायद मैंने बताया। एक, नीयत बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। दूसरा, कुछ याद है कि भूल गए? तरीका होना चाहिए, तरीका गलत है फिर फेल हो जाओगे। तीसरा, सैक्रिफाइस करना। चौथा, पेशेंस होना, सब्र। जल्दी कामयाबी के चक्कर में हम लोग कुछ लोगों से हाथ मिला लेते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े होनहार होते हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वही कांटा बन जाते हैं आपके लिए। क्यों? उनमें वो ईमान नहीं है। उनके पास पैसा है, वो पैसे को देखकर हम लोग जल्दी बुला लेते हैं, उनको एक पोजीशन दे देते हैं, वो डायरेक्टर है, ये जनरल मैनेजर है, आओ हम आपको ट्रस्टी बनाते हैं। क्यों? वो 100 करोड़ दे रहा है। वो 100 करोड़ आपके पूरे विजन का कत्ल कर देगा। वो आएगा 100 करोड़ लेकर, लेकिन आपके पूरे विजन को मार देगा। तो यहां आपने पेशेंस इख्तियार करना हर चीज में। कोई आपको गाली दे रहा है, पेशेंस। आपको कामयाबी जल्दी नहीं मिलने वाली, याद रखें। अगर आपने लीडर बनना है, कामयाब होना है, ये 2 क्वालिटीज नहीं है तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते इस लाइफ में। प्रॉफिटहुड से पहले दुश्मन इस्लाम भी क्या कहा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अस्सादिक अल अमीन। कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये डिग्री दे सकता है? लॉ कॉलेज है, हजारों एडवोकेट्स बनेंगे, डिग्री देते वक्त में क्या बोलेगा चांसलर? ये एडवोकेट है, फ्यूचर एडवोकेट, और ये अस्सादिक अल अमीन है। ये डॉक्टर है, अस्सादिक अल अमीन है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये ईमानदार रहेगा थ्रू आउट हिज प्रैक्टिस। ये इंजीनियर है, कभी घोटाला नहीं करेगा। ये IAS ऑफिसर है, ये कभी धोखा नहीं देगा। कोई एक इदारा इस दुनिया में बताएं मुझे, कोई है इदारा, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है जो ये डिग्री दे? हजारों डिग्री मिलेगी। आज ये साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतने जबरदस्त डिग्रीज मिल रहे हैं आपको, लेकिन एक डिग्री नहीं मिलेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवाम ने दिया था, सादिक अल अमीन। ये 2 क्वालिटीज मुझ में, आप में और सब में अगर आ जाते हैं, 850 करोड़ इस दुनिया में रहते हैं, वो मिलकर भी साजिशें रचे हमें रोकने की, कसम खुदा की नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि ये क्वालिटीज किसके हैं बताओ? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। लीडर में ये क्वालिटीज अगर आते हैं तो फिर समझ जाएं कि उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, वक्त इजाज़त नहीं देता है मुझे। और एक क्वालिटी बताता हूँ कि सिर्फ मैं, मेरा इदारा, मेरे बच्चे, बस इसमें ही अगर काम कर रहे हैं तो ही इज़ नॉट ए ट्रू लीडर। लीडर्स के याद रखें, बाउंड्रीज नहीं होते हैं, कभी बाउंड्रीज नहीं होते हैं लीडर्स के। लीडर्स के जहान होते हैं।
पूरी जहां में काम करने की ज़रूरत रखता है लीडर, सबको आबाद करने की, सबकी फिक्र। एक यहूदी की डेड बॉडी जा रही है, खड़े हो गए, काश ये कलमा पढ़ लेता तो ये मेरे साथ जन्नत में होता। ये फिक्र, ये लीडर होती है। पूरे बाउंड्रीज कभी नहीं होते लीडर्स को, सबकी सोचता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जितने लोग इस यंग विजनरी लीडर से जुड़े हैं। मैं सल्यूट करता हूं आप लोग को। आप लोग का सपोर्ट इस नौजवान के लिए एक स्ट्रेंथ है, आप लोग की दुआएं इस नौजवान के लिए स्ट्रेंथ है। आज आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं दुआ करता हूं कि ये बिल्कुल जैसे मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने एजुकेशनल एक बैलेंस दीन और दुनिया को लेकर चलते हैं, वैसे ही इदारे अल्लाह आपसे भी इस्टेब्लिश करवाए। सिर्फ इस कलकत्ता में नहीं, पूरी दुनिया में आपसे काम ले। वी नीड सच ए वंडरफुल लीडर। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको खूब पेशेंस से नवाजे और अल्लाह आपको बड़े अच्छे लोगों से जोड़ें। और अच्छे लोग बहुत कम हैं और वो अगर आपसे